नमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतमुखं करोति वाचालं प्रफुल्लभयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुगणितं फलं सुखं खादौ तत्र संस्कृतं पिबत भागवतं रसमादयो गुरो ऋषिकाविभागः ॐ व्यासं वसिष्ठमुत्तारं सत्यपौत्रवचनं पराशरात्मनं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध अध्याय 55 वर्तमान प्रद्युम्न माछ पेटू बाहर समाज सुरक्षा नहीं पानी पकई समुद्र भर माछ धरा समाज सब नहीं सप्ताह प्रद्युम्न बाहर से रक्ति सीखी रोषे आई नारद जाकि सब कथा कहीदे बर्तमान जे ये तुम्हार पति से युवक करेदी प्रति काम भाव व्यक्त कले जहाँफल बर्तमान प्रद्युम्न कहते तुम्हें माँ मो पु तुम्हें एक प्रकार माँ हो स्त्री भाया व्यवहार कर रक्ति कर विषय स्पष्टीकरण देवे कहीं पत्नी भाया व्यवहार करती ही उवाच भवान नारायण सुत शंबरेण आहूत गृहा अहंते अधिकृत पत्नी रक्ति कामो भवान प्रभु। कहले भवान नारायण सुत तुम्हें हो भगवान श्रीकृष्ण पुत्र शंबरेण शंबरासुर बर्तमान गृहा आहूत 10 दिनिया पिला है 10 दिन भर से धरिकी पड़े सुतिका गृह अहंते अधिकृता पत्नी मुझ तुम पत्नी कहीं तुम पत्नी रक्ति तुम्हें थी 15 काम भगवान प्रभु तुम्हें थी काम शिवंकर तृतीय नेत्र मंदिर तुम्हें भस्म हो जापर बर्तमान भगवान कृष्णकर संतान है तुम्हें आविर्भाव हो तुम स्थायी भाव में पत्नी मो ना रक्ति ईशा तू अनिर्दशम सिंधु अखिपत संबरू असुरा मत्स्य अग्रसित तदुद्वारा यह प्राप्त भवान प्रभु हे प्रभु आपण अन्य 10 दिन ही न था शंबरासुर तू बाणी समुद्र सिंधु अक्षिपत शंबरासुर तू समुद्र पानी पकईदेला मत्स्य अग्रसित विराट माछ गिरीदेला तदुद्वारा भगवान प्राप्त से माछ आसिक शंबरासुर पाखे पहुँचला मत्स्यजीवी मैंने धरिकी आने शंबरासुर देले काटला पेटू तुम्हें मार तम जहि दुर्धर्षण दुर्जय शत्रुमात्मन माया सत्विदम त्वच मायाभि मोहनादि तम इवं जहि दुर्धर्षण तुम ये दुर्धर्ष अत्यंत वीर पराक्रमी एवं दुर्जय सहजे किए जय करें ये प्रकार शंबरासुर से तुम शत्रु आत्मन शत्रु इमं ये शंबरासुर को तुम्हें मारी पका माया सत्विदम त्वं च शंबरासुर अनेक माया जानी तुम्हें माया भी मोहना भी तुम्हें मायार लक्ष्य ऐसा परिष्कृते माता पुररी इवगत प्रभा पुत्र स्नेहाकुला दीना
विवश्चा गौः इवातुरा परिशुचति ते माता तुम्हारा माँ रुक्मिणी वर्तमान अत्यंत दुखिता कहीं प्रथम सन्तान तुम्हें तुम्हें अपहृत हो पड़े 10 दिन भितर 10 दिन है तेणु से अत्यंत शोकाकुला अच्छी पुत्र स्नेहाकुला दीना पुत्र स्नेह विकल हो अत्यंत दयनीय अवस्था विवशा गौहुब बाछुरी मरी जा गाई जमी विकल हुए हमार छाड़ी इतस्त दौड़े ठीक से प्रकार अवस्था रही प्रभाष्य एवं ददौ विद्या प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामाया सर्वमाया विनाशिनी प्रभाष्य एवं ददौ विद्या ये प्रकार प्रद्युम्न को कही मायावती बावती ददौ विद्या प्रद्युम्नाय महात्मने महात्मा प्रद्युम्न को माया विद्या प्रदान करा मायावती महामाया ता ना मायावती से माया अनेक माई को युद्ध कर जना सर्वमाया विना सर्वमाया विनाशिनी सी जिते माया कले सबू माया को नष्ट करदेवार क्षमता माया को नष्ट करदेवा भाया विद्या मायावती रथी पाखे था ना मायावती तार ना रथी तो सी सब विद्या प्रद्युम्न को शिखाला सत्य संबरम अभ्यत्य संजुगाय समाभयत अविषय सही तमाक्षेपी क्षिपन संजनयन पड़ी तो समस्त माया विद्या को ग्रहण कर सारा संबरा प्रद्युम्न संबरंग अभ्यत्य प्रद्युम्न सुधाई संबर पाखे जाकि पहुँची संजुगाय समाभयत आस युद्ध करने संबरासुर को आह्वान देले डाकिले अविषय तम आक्षेपी एवं अनेक आक्षेप उक्ति जहाँ असह्य वीर जड़े वीर कदापि सह्य कर प्रकार असह्य आक्षेप उक्ति कहले क्या संबरासुर को प्रद्युम्न एवं ता सहित कलह आरंभ करदे जमी जबरदस्त युद्ध करने को आस तेणु असह्य आक्षेप उक्ति द्वारा मन में आघात दे सह अधिक्षिप्त दुर्बचुही पादाहत इवोरग निश्चक्राम गदा पाणी अवर्षा ताम्रलोचन सह संबरासुर प्रद्युम्न देखी भर्सना कर आक्षेप उक्ति कहले सह्य कर पारानी एवं दुर्बचुही खराब असह्य कथा सही न पारी पादे दड़ी हो नागबाछा जमी भयंकर हो जाए सेमती निश्चक्राम गदा पाणी राजधानी बाहरी पड़ा गदा गदा धरिकी रात अवर्षा ताम्रलोचन असहिष्णु हो तार आखि नाला हो युद्ध करने को पड़े गदान आदित्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य गणदत्त नादम वज्र निष्पेष निष्ठुरम गदामाविध्य तरसा अति शीघ्र गदारे प्रद्युम्नाय महात्मने महात्मा प्रद्युम्न को गदा प्रहार कला प्रक्षिप्य गणदत्त नादम गदा फिंगिक भयंकर शब्द कला
ବଜ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ନିଷ୍ଠୁର ବଜ୍ର ଭଳିଆ ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ ହେଲା ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଗଦା ନିକ୍ଷେପ କଲା। ତମାପତନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଃ ଗଦୟା ଗଦାୟ ଅପାସ୍ୟ ଶତ୍ରବେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରାହିଣତ ସୁଗଦାୟ ନୃପ ତମ୍ ଆପତନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବରାସୁର ପ୍ରେରିତ ଗଦା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାହାକୁ ମାରି ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜ ଗଦାକୁ ସମାଣିକି ଧରିଲେ। ଅପାସ୍ୟ ଶତ୍ରବେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସେ ଗଦା ପ୍ରହାରକୁ ନିଜ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗଦାରେ ଆଘାତ କରି ସେ ଗଦାକୁ ଫେରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଶତ୍ରବେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇକି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରାୟଣ ସ୍ୱଗଦା ନିଜ ଗଦାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ହେ ରୂପ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ତାପରେ ରାଗିକି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜ ଗଦା ଛାଡ଼ିଲେ। ଶତ୍ର ମାୟାଂ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟୈ ମୟଦର୍ଶିତା ମୁମୁଚେ ଅସ୍ତ୍ରମୟଂ ବର୍ଷଂ କାର୍ଷ୍ଣୌ ବହ୍ୟାୟସୁ ଅସୁରା। ସେ ଗଦା ଆସୁଥିବାର ଦେଖିକିରି ସମ୍ବରାସୁର ମାୟା କଲା। ମାୟାଂ ସମାସ ମାୟା କରିକିରି ଦୈତ୍ୟୈ ମୟଦର୍ଶିତା ମୟ ଦାନବ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ମୟ ଦାନବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଭୟଙ୍କର ମାୟା ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ଗଦା ଆସିଲା କି ଆରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ବାହାନ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରମୟ ବର୍ଷମ କାର୍ଷ୍ଣୌ ବହ୍ୟାୟସୁ ଅସୁରା ଯାଇକିରି ଆକାଶରେ ରହିଲା ସମ୍ବରାସୁର ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବର୍ଷା କଲା। ବାଧ୍ୟମାନ ଅସ୍ତ୍ରବର୍ଷେଣ ରୌକ୍ମିଣୀୟ ମହାରଥ ସପ୍ତାତ୍ରିଗାନ୍ ମହାବିଦ୍ୟାନ୍ ସର୍ବମାୟୁ ପମର୍ଦିନୀ। ବାଧ୍ୟମାନ ଅସ୍ତ୍ର ବର୍ଷେଣ ପ୍ରବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କଲା। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ତାକୁ ଆହତ କଲା। କରିବା ଫଳରେ ରୌକ୍ମିଣୀ ମାନେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରଥ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱାତ୍ମିକା ମହାବିଦ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତ ମାୟାକୁ ହଟେଇବା ସର୍ବମାୟୁ ଉପମର୍ଦ୍ଧିନୀ ସମସ୍ତ ମାୟାକୁ ହଟେଇବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ସାତ୍ବିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମାୟା ହଟିଯିବ। ତାପରେ ତତୁ ଗୌହ୍ୟକ ଗାନ୍ଧର୍ବ ପୈଶାଚ ରଗରାକ୍ଷସା ପ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶତସୁ ଦୈତ୍ୟ କାର୍ଷ୍ଣି ବ୍ୟଧମୟତ ସତାଃ ତତଃ ଗୌହ୍ୟକ ଗାନ୍ଧର୍ବ ପୈଶାଚ ପୁରମ ରାକ୍ଷସୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଶତ ଶତ ମାୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲା। କିଏ? ଗୌହ୍ୟକ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ପିଶାଚ, ଉରଗ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ମାୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାୟା ଅଛି, ସବୁ ମାୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଶତସୁ ଦୈତ୍ୟ ସମ୍ବରାସ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। କାର୍ଷ୍ଣି ବ୍ୟଧମୟ ସତାଃ କାର୍ଷ୍ଣି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସବୁ ମାୟାକୁ ହଟେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ନିଶାତ ମସି ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ସକିରୀଟଂ ଶକୁଣ୍ଡଳଂ ସମ୍ବରସ୍ୟ ଶିର
କାୟା ତାମ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଜହାଜ ପୂଜସା ଅହରତ। ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ମସିମୁଦ୍ୟମୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଧରି କିରୀଟ ସହିତ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଥିବା ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ, ସମ୍ବରାସୁରର ମୁଣ୍ଡକୁ କାୟାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗରେ ଛେଦ ପକେଇଲେ। ତାମ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଜହାସ ତମ୍ବାଳିଆ ବନର ଶ୍ୱଶୁର ଦାଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବରାସୁରର ଶିରକୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କିଏ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆକିର୍ଚ୍ୟମାଣ ଦିବିଜୈଃ ସ୍ତୁବଦ୍ଭିଃ କୁସୁମୋତ୍ତରୀଃ ଭାର୍ଯ୍ୟାମ୍ବର ସାରିଣ୍ୟା ପୁରଂ ନ नीतो यशागा आकीर्यमाण दिविजै स्वर्ग जात होता यह देखिए देवता ने पुष्प पुष्टि कले आकीर्यमाण दिविजय दिव्य स्वर्ग देवता दिविजय स्वर्गस्थ देवता मैंने पुष्प पुष्टि कले स्तुवत भी कुसुमोत कर स्तुति पाठ कले पुष्प पुष्टि कले सम्बरासुर को हत्या करने प्रद्युम्न पुष्प पुष्टि कर स्तुति पाठ कले देवता मैंने भार्या अंबरचारिण्या सम्बरासुर ये प्रद्युम्न निज पत्नी पत्नी की सागे धरी अंबरचारिण्या पूरा निकट आईला गोटे व्यवधान जो रथ उड़ी सीधे बजिकी आसले कौटी द्वार पर पड़े अंतपुर बरम राजन ललनाशक संकुलम विवेश पत्यान गगन विद्युते बलाहक बलाहक मेघ मेघरे मेघ सहित विजुड़ी भलिया मेघ सहित विजुड़ी मेघ अच्छी विजुड़ी बाहर ये मेघ हेल्ले प्रद्युम्न भगवान वर्ण जहाँ वर्ण सी आई नील मेघ भाया यारे गौरांगी रति अच्छा सी विजुड़ी तेणु मेघ सहित विजुड़ी हेल्ले प्रद्युम्न सहित रति रथरे बसिकी नची पहुँचे लुकुटी द्वारका भितर अंतपुर वरम राजन ललना शत संगुणम शत संख्यक ललना युवती स्त्री मुक्त होता अंतपुर प्रवेश करे पत्नी सहित आकाश सीमित पचली तम दृष्टा जलदश्यामम पीत कौशिकवाससम प्रलम्ब बाहु ताम्राक्षम संस्कृतम रुचिराननम सुंदर गोटे रूप वर्णना सम्मान कृष्ण रूप धासिया तम दृष्टा जलदश्याम जल ददाती जलदह कि मेघ घनश्याम मेघश्याम जहाँ जलदश्याम से घनश्याम मेघ भाया श्यामल वर्ण एवं पित्त कौशेयवास पीताम्बर परिधान कर प्रलम्ब बाहु लंबमान भुज आदान लंबित बड़ बड़ लंबा लंबा हाथ ताम्राक्ष कमाड़िया वर्ण राखी सुस्कृत मंद मंद हस मुखर बाहर जहाँफल मुखर शोभा द्विगुणित
ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଷୋଳଙ୍କୃତ ମୁଖାଭୁଜମ୍ ନୀଳ ନୀଳ ବକ୍ରାଳକାବଳୀ ନୀଳ ବକ୍ରାଳକାଳିଭି କୃଷ୍ଣଂ ମତ୍ୱା ସ୍ତ୍ରିୟୋ ହୃତାରା ନିର୍ଲିଲ୍ୟୁ ତତ୍ର ତତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଷୋଳଙ୍କୃତ ମୁଖାଭୁଜମ୍ ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିବା କଥା ସିଏ ବି ଲାଗିଛି। ନୀଳ ବକ୍ରାଳକାଳିନୀ କଳା ରଙ୍ଗର ବକ୍ର ଅଳକା ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ କେଶ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୁଚୁକୁଚିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଚ କଳା ହେଇଛି। ମୁଖ ଶ୍ବେତ ହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ମତ୍ୱା ସ୍ତ୍ରିୟ ହୀତା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଲଜ୍ଜିତା ହେଇ ନିଜ ତତ୍ର ଦି ବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଦେଖି ସିଏ ସେଠି ନଥିଲେ ନୂଆକିରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତା ମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଚିଲେ। ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରାହେଇଗଲା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଯେ ସିଏ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ରୂପ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଅବଧାର୍ଯ୍ୟ ସଦୈ ଈଷତ୍ ବୈଲକ୍ଷଣ୍ୟେନ ଯୋଷିତ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ନାରେ ଟିକିଏ ଭେଦ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ହେଇନଥିବେ। ତେଣୁ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମୁଦିତା ଷଷ୍ଠୀରତ୍ର ସୁବିସ୍ମିତା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆକାର ସିନା ଇଏ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେଣି ଆମର ଦ୍ୱାରକାକୁ ଏବଂ ତ ଚିନ୍ତା କରି ଉପଯଜ୍ଞ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀରତ୍ନ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଅଥ ତତ୍ର ପଶିତାପାଙ୍ଗି ବୈଦର୍ଭୀ ବର୍ଗୁଭାସିନୀ अस्मत् सुश्रुतं नष्टम स्नेहश्रुत परिबोधरा। यहाँ पर रुक्मिणी चिंता करें पुआटा कुआड़े पड़ी 10 दिन होता तार बयस तो यार जहाँ शिशे तेणु रुक्मिणी बर्तमान अश्रुत सुश्रुतम निजर पुओ चाली जाइଥିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରୁ କ୍ଷୀର ନିଃସୃତ ହେଲା ଏବଂ କୋନୁ ଅୟମ୍ ନରବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟ ବା କମଳେ କ୍ଷଣ ଧୃତ କୟା ବା ଜଠରେ କିୟନ୍ ଲବ୍ଧା ତୋନେ ନବା। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୱୟମ୍ ନରବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଏ କୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ। ଇଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ କୋୟମ୍ ଓ ନୁ ଅୟମ୍। ହଁ ଅନ୍ୟ ବଂଶ ନା କୋ ନୁ ଏଇଟା କୋ ନୁ ଅୟମ୍ ये किए से नर वैदुर्य ये कमल नयन कहार कश्यवा कमल कमले क्षण कमल मान पद्म भाया आखि पद्म नयन ये पिलाटा कश्य कार किए से धृत कयारा जठरे केउं स्त्री ताको निजर गर्भरे धारण करथिला।
केयम लब्धा तोने नवा। ये किए देखिए कायम ये किए से स्त्री এটা কিয়েছে যে কি পত্নী উপরে পাইছে অনেক প্রশ্ন মনে আসলা পিলাটা কিয়েছে যার এই কমলেশ্বর কমল নয়ন ଏ ପୁଅର ବୋପା କିଏ ସେ କୋଉ ମା ଏକୁ ପେଟରେ ଧରିଥିଲା ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଧନ୍ୟା ଏକୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ମମ ଚାପ୍ୟାତ୍ୱଜ କଷ୍ଟୁ ନିତୁଜ ଶ୍ରୁତିକା ଗୃହାତ ଏତତ୍ ତୁଲ୍ୟ ବୟୁ ରୂପ ଯଦି जीवती कुत्रचित अथवा ये सब चिंता कले तापर तार समाधान कर मो पुआटा कि ममच आत्मज नष्ट मो आत्मज माने पुआटा 10 दिन ही नथला से श्रुतिका गृह किए नष्ट श्रुतिका गृहात नित प्रसव होता घरे घर तो किए 10 दिन ही था एक तुल्य वय रूप ज्ञानी भाया रूप हम आ कृष्ण स्वरूप रूप सब या पाखे अच्छी तो सी एक तुल्य वय रूप जदि जीवती कुछ जदि कौटी पकई कौन कर कृष्ण सामान रूप तेणु ये रूपा जब बचेक रखी सी ये से प्रतिमूल कारण रूप देखिक जेहेतु कृष्ण रूप सहित सामंजस्य अच्छी तेणु चिंता कले ये मो पुओ हो पारे कथा भावुं कथम त्वनेन संप्राप्तम सारूप्यम सार्गधन्वन आकृत्या अवयवैहिकत्याग स्वर भाषा अवलोकने कृष्ण चालीचरण सब द्वारा या मेल हो प्रथम तू अनेन संप्राप्तम सारूप्यम सार्गधन्वन कृष्ण धनुर ना सार्ग सार्गधनु तेणु सार्ग धनुधारी श्रीकृष्ण रूप सहित या रूपर सामंजस्य रही आकृत्या वयवी गत्या यार आकार जाता अनुकर आकार से यार शरीर स्थिति यही जाती से यार अवयवी गत्या तांकर आकार भले आकार तांकर शरीर स्थिति जहाँ ये से या गमन सी जीवती गति करती चलवाटा यार भी से स्वर प्रभुंर स्वर जहाँ या स्वर से साक्षी अवस्था देशी हसुची हास अवलोकनी हसिकी प्रभु जमी हसिकी चाहती चाहे ये मतलब ठीक से या तेणु प्रभुंर आकृति शरीर भक्ति स्वर हास हसी हसी चाहिए सबुड़ाक मेल हो कृष्ण सहित ये स एव वा भवेत् नूनम जो में गर्भे स एव वा भवेत् नूनम तो ये चिंता कर कौन से पुआटा कि जो में गर्भे धृत अर्भक जोटा मो गर्भे धरती ये कौन से पुआटा अमुष्यन प्रीत अधिका बाम सुरति में भुज तेणु या देखिक मोर स्नेह भाव अधिका हो मो पुओ धरती आपके मोटे स्नेह आसता
ଏବଂ ବାମ ଆଖି ସ୍ଫୁରଣ ହେଲାଣି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗ ସ୍ଫୁରଣ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ଆଗାମୀ ଆଗକୁ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାର ସୂଚନା ଦିଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାମ ଆଖି ସ୍ଫୁରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବାମ ଆଖି ସ୍ଫୁରିଲା, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିକିରି ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ମୋରି ସେଇ ପୁଅଟା ହେଇଥିବ। ଏବଂ ମୀମାଂସମାନାୟାନ୍ ବୈଦର୍ଭ୍ୟାନ୍ ଦେବକୀ ସୁତଃ ଦେବକ୍ୟା ନକଦୁର୍ଭ୍ୟା ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଆଗମତ। ଏହି ପ୍ରକାର ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୈଦର୍ଭ୍ୟାନ୍ ବିଦର୍ଭାନନ୍ଦ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବକୀ ସୁତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମା ଦେବକୀ ଏବଂ ମାନଙ୍କ ବସୁଦେବ ତିନି ଜଣାକ ଆସିକି ବସିଲେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଆଗମତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ବସୁଦେବ ମା ଦେବକୀ ତିନି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ମହଦାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଂ କୃଷ୍ଣନ୍ତଃ ପୁରଚୋଷିତ ଅଭ୍ୟନନ୍ଦନ বহুনন্দান নষ্টং মূর্ত বিভাগতম। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହଜି ରହିଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଇଁ ଏପରି ସଂଘର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ଅଭ୍ୟନନ୍ଦନ ବହୁ ନବଦାନ ଏଇଟା ବହୁ ଅବଦାନ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇକିରି ମରିଥିବା ପୁଅ ସତେଜ ଯେମିତି ମିଳିଗଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିବାରୁ ସତେଜ ଯେମିତି ମରିଯାଇଥିବା ପୁଅଟା ପୁନର୍ବାର ମିଳିଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ରାମ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀୟ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ପ୍ରଣାମ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ତଥା ମଥୁରାର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀୟ ମଥୁରା ଆଉ ତ ନାହିଁ ଦ୍ୱାରକାର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦମ୍ପତି ଦୌ ପରିଶୋଜ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ଚ ଯଜୁର୍ବୁଦ୍ଧମ। ରୁକ୍ମିଣୀ এই দম্পতি জায়াচ পতিচ দম্পতি দম্পতি শব্দর অর্থ স্বামী স্ত্রী যুগলমূর্তি। এই যুগলমূর্তিকে আলিঙ্গন করে সে ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ନଷ୍ଟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆୟାତଂ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରକୌକଶଃ ବିଜ୍ଞାତାର୍ଥୋ ଭଗବାନ ତୁସ୍ମିନ୍ ଆସନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନାରଦ ଅକଥୟତ ସର୍ବମ୍ ସମ୍ବରା ହରଣା ଆଦି ରହିଲା। ତାପରେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଜ୍ଞାତାର୍ଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା ହେଇଥିବ କାରଣ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ତ ମେଳ ହେଉଛି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାଶ କଲେନି। ନାରଦ ଅକଥୟତ ସର୍ବମ୍ ସମ୍ବର ହରଣାଧିକମ୍। ନାରଦ ଆସିକି ସବୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବରାସୁର ୟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
ସେ ପାଣିରେ ପକାଇଲା ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖରେ ସେ ଧରା ମାଛ ଧରିକି ନେଲେ ତାକୁ ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନଥି ଇଏ ତାକୁ ପାଇକି ବଢ଼େଇଲେ ସବୁ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ସମରକୁ ମାରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତତ୍ସୁତ୍ୱ ମହଦାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟಂ କୃଷ୍ଣନ୍ତ ପୁରଯୋଷିତ ଇଏ ସବୁ ଏକୁ ଶୁଣିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତପୁର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ନା ଅଭ୍ୟନନ୍ଦନ ବହୁ ନବଦାନ ନଷ୍ଟମ ମୃତ ବିବାହତମ ନଷ୍ଟମ ମୃତମ ପୁନଃ ଆଗତମ ମରିଯାଇଥିବା ପୁଅଟା ପୁନର୍ବାର ଆସିଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା। ତୁଳସୀ ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ରାମ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଇ ଦମ୍ପତି ସବୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ନଷ୍ଟମ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟାତ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖି नष्टम प्रद्युम्नं आयातं नाकर्ण्य द्वारकोपशः अहो मृत इवा यातः बालः न दिष्ट्या इति हा ब्रुवन् द्वारका समस्त प्रजा माने ଆସିଥିବା ଦେଖିକିରି କହିଲେ ବାପା ଇଏ ମରିକି ପୁଣି ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇଲା ମୃତ ହୋଇବ ଆୟାତ ମରିଯାଇଥିବା ପିଲାର ସହିତ ଯେମିତି ଆସିଗଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସହଜରେ ହୁଏନି। ଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ପୁଣି ଆସିକି ପାଇଗଲେ ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ। जम्बै भूः पितृस्वरूप पितृस्वरूप निजेश भावा तन्मातरः जल भजत अरुहरूढ़ भावः चित्रं नतत खलु रमास पदबिंब बिंबे कामेश्वरे पक्षी विषये किमुतान्यनार्ज्यः अन्यनार्ज्यः हे परीक्षित सुखदेव कहते हे परीक्षित महाराज प्रद्युम्नकर रूपर श्रीकृष्ण सहित एते बेसी जाइथा जम्बै मोह पितृस्वरूप न निकेश भाव पिता कृष्णଙ୍କର ସମାନ ରୂପ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ୟାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ତନ୍ମାତର ଯତ୍ ଅଭଜତ ରୁଢ଼ ଭାବ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। ତନ୍ମାତ୍ର ଯଦ ଭଜନ ରୁଢ଼ ଭାବାଃ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିବାର ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହଡ଼ଗଡ଼ ହେଇଗଲେ କରିକି କ'ଣ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଟିକିଏ ଭେଦ ଅଛି। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚରିତ୍ରଣ ସବୁ ଏକାକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଜାଣି କହିଥିଲେ। ଚିତ୍ରଂ ନତତ ଖଳୁ ରମାସ୍ପଦ ବିମ୍ବ ବିମ୍ବେ କାମାବତାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଦେଖିଏ କରି ଭାବିଦେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନରକଙ୍କ ଅବତାର ମାତ୍ର ସିଏ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେବା କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ ଏହା କହିବା
ବାହୁଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର। ମା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ। ତୁଳସୀମାନେ ଲୁଚ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ, ତାପରେ ସିନା ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ। ତୁଳସୀ ମା ମାନେ ଜଗତକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଉଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଚିତ୍ରନ୍ନତ ଖଳୁ ରମାସ୍ପଦ ବିମ୍ବ ବିମ୍ବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଯାଉଥିବ, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ମା ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଅଛି? ଇତିଶ୍ର ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରତି ନିରୂପଣଂ ନାମ ପଞ୍ଚପଞ୍ଚାଶତ ଅଧ୍ୟାୟ। 58 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ସମନ୍ତକ ମଣିକି ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ ଜାମ୍ବବତୀ ସତ୍ୟଭାନ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ। ସମନ୍ତକ ମଣି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା କନ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ପାଇଲେ। ଏ ତ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଆଉ ଇଏ 16,108 ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ସୁଖବାସ ଭଗବାନ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ରାଦିତ ସ୍ୱତନୟାଂ କୃଷ୍ଣାୟ କୃତକୀର୍ଭିଷାଃ ସ୍ୟମନ୍ତକେନ ମଣିନା ସ୍ୱୟଂ ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ଦତ୍ତବାନ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଶୁଣ। ସତ୍ରାଜିତ ବୋଲିକି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ନିଜର ତନୟା ନିଜର କନ୍ୟାକୁ କୃଷ୍ଣାୟ କୃତକୀର୍ଭିଷାଃ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଅପରାଧ କରୁଥିବା କିଏ? ସତ୍ରାଜିତ। ସେ ଅପରାଧକୁ ମାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କନ୍ୟା ସହିତ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଏବଂ ମଣି ସହିତ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଉଦ୍ୟମ କରିଦେବା, ନିଜେ ଯାଇକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ମଣି ସହିତ ନିଜର କନ୍ୟା, କାହିଁକି ନା ମଣିକି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ସେ ସତ୍ରାଜିତ ଉପରେ ଟିକେ ବିମୁଖ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ନିଜର କନ୍ୟା ଏବଂ ମଣି ଉଭୟକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସତ୍ରାଜିତ କିଏ, ମଣି କ'ଣ, ଝିଅ କିଏ? ଏ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ, ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ରାଜିତ କିଂ ଅକରଦ ବ୍ରହ୍ମଣ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ କିଳୀବିଷମ୍ ସମନ୍ତକ କୁତସ୍ତସ୍ୟ କସ୍ମତ୍ ଦତ୍ତା ସୁକ୍ତା ହରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ରାଜିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲା? ସମନ୍ତକ କୁତସ୍ତସ୍ୟ, ଆଉ ସମନ୍ତକ ମଣିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା? କସ୍ମତ୍ ଦତ୍ତା ସୁକ୍ତା ହରେ। ସମନ୍ତକ ମଣିଟା କୋଉଠୁ ସିଏ ପାଇଲା ଏବଂ ସମନ୍ତକ ମଣି ସହିତ କନ୍ୟାକୁ ଦେଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅପରାଧ କ'ଣ କଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଇକି ପ୍ରକାର କଲା? ସମନ୍ତକ ମଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆଉ ଇଏ ଅପରାଧ କରିକିରି ମଣି ସହିତ ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ସେ ସୁଖବାସ ଆସି ସତ୍ରାଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତସ୍ୟ ପରମ ସଖା। ସତ୍ରାଜିତ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ସଖା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସତ୍ରାଜିତ ପ୍ରୀତ ତସ୍ମୈ ମଣି ପ୍ରାବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଷ୍ଟ ସମନ୍ତକ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ରାଜିତ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇକିରି
समंतक नाम से गोटे मणि प्रदान करते प्रीत तापर खुशी समंतक मणि प्रदान करें सप्तम बिभ्रमणि कंठे भ्राजमान तथा रवि प्रविष्ट द्वारकांग राजन तेजसा नूपलक्षित सूर्य खुशी तो शवंतक मणि देदेले शवंतक मणि की बेटे पकाई कंठे बिभ्रत कंठे धारण करके भ्राजमान तथा रवि आज ज्योति बाहर सांघातिक सत्य जमी सूर्य आसुद्य ये प्रकार लगेगा प्रविष्ट द्वारका द्वारकार प्रवेश कला मणि की कंठे पकईकि जोटा से ज्योति एत बाहर से सूर्य सत्य आसुद्य कथा जना पड़ा तत्तेजसा नोपलक्षित एत ज्योति बाहर था से ज्योति चाहिए बोलता तन विलोक्य जना दूरा तेजसा दृष्टदृष्टय दिव्य दिव्यते अक्षी भगवते सशंसु सूर्य संकिता समंतक मणि की बेके आसुवा सत्राजित को देखी द्वारकावासी प्रजा मैंने चाहिए होनी आखि बुझे दुष्टदृष्टय बहुत दूर समंतक मणि की चाहिए होनी से आखि बुझे प्रकार अवस्था देखिक समस्ते दौड़े भगवान बसिक अक्षी माने ओषा खेलुले जाकि से भावे सत्य सूर्य आखि देखा करें सूर्य को मणि पकड़ सूर्य भाया ज्योति बात तो सूर्य आपको देखा सब द्वारका सावरी कले प्रभु पोषा करते तो नारायण नमस्तेस्तु शंखचक्र गदाधर दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद तदुनंदन प्रधान देखिए हाथ जोड़ी कहते हे नारायण हे शंखचक्र गदाधर ये दामोदर दाम माने दौड़ीटा उदर जार प्रभु माँ पेट को बांधे दौड़े ना दामोदर रही अरविंदाक्ष हे पद्मनयन हे गोविंद हे चंदनंदन बर्तमान आपको नमस्कार सब प्रजा दौड़ी देखिए प्रभु पूजा करते गले प्रभु नमस्कार एष आयाति सविता त्वाय दिदृक्षु जगतपते मुस्रले गभस्ति चक्रेण नृणां चक्षुषी तिग्गु बर्तमान ये सूर्य आपको देखा पड़े प्रखर रश्मिधारी सूर्यदेव लोकों को आखि झलसी मुस्र गहस्ति चक्रेण नृणां चक्षुषी तिग्गु तीनशे प्रचंड तेजस्वी लोकमान चक्षु को पीड़ा दूसरा सूर्य बर्तमान आपको देखा पड़े नंदन निच्छन्ति ते मार्गम त्रिलोक्यां विबुधर सभा ज्ञात्वा अद्य गुणम जदुषु द्रष्टुं जाति अचहल प्रभु प्रभु द्वारकावासी प्रजा की पहुंच गए हे प्रभु ननु अन्विक्षन्ति ते मार्गम त्रिलोक्यां विबुधा सभा आ तीन लोकर देवता समस्त दर्शन करने को आसुँच ये बोले सूर्य पड़े ज्ञात्वा अद्य गूढ़ जदुषु द्रष्टु ये गोपनीय तथ्य को बर्तमान सूर्य जानी पकड़े बोधे सब देवता देखा लोक आसुँच सूर्य बोधे डेरी जाने जान नी जानले ये आप गोपनीय गुप्त रही तेणु त्वां
ଜାତି ଅଜହ ତ ଲେଖିବାକୁ ପଳାଇଲେଣି ଆଉ ସେ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ନିସମ୍ୟ ବାଳବଚନଂ ପ୍ରହସ୍ୟ ଅମ୍ବୁଜନୋଚରଃ ପ୍ରାହ ନାଶୁ ରବି ଦେବ ସତ୍ରାଜିତ ମଣିନା ଜ୍ୱଳମାନେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ କଥା ଶୁଣିକିରି ବାଳ ବଚନ କାହିଁ ଏମିତି ପିଲାଳିଆ କଥା କହୁଛ ସେ କେହି ବାଳକ ନଥାଇ ବାଳକ ବଚନ ନୁହଁ ତାମାନେ ପିଲା ଯେମିତି କହନ୍ତି ବିଚାର ବିବେକ ନଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଖିରେ ଦେଖା କରେ ପିଲାଳିଆ କଥା ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହୁଛ ଆଗେ ପ୍ରହସ୍ୟ ଅମ୍ବୁଜଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ ବସି ଦେଇକି ଏ ପିଲାଳିଆ କଥା ଛାଡ଼ ସେ କଥା ନୁହଁ ପ୍ରାହ ନାଶୁ ରବି ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ଆଉ ତା ସତ୍ରାଜିତ ମଣିନା ଜ୍ୱଳ ସତ୍ରାଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣିଟା ପାଇଛି ସେ ମଣିଟା ଏ ପ୍ରକାର ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ହେଇକି ଚଳୁଛି ତାରି ଜ୍ୟୋତିଟା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସତ୍ରାଜିତ ସୁଗୃହଂ ଶ୍ରୀମତ୍ କୃତ କୌତୁକ ମଙ୍ଗଳମ୍ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଦେବ ସଦନେ ମଣି ବିପ୍ରୀହି ପୁଣ୍ୟବେଶୟତ ନଗରକୁ ଆସି ସତ୍ରାଜିତ ନିଜର ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ସୁହାଗମନ ଉପଲକ୍ଷେ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା ସେ ସମନ୍ତକ ମଣିକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ସତ୍ରାଜିତ ସୁଗୃହଂ ଶ୍ରୀମତ୍ କୃତ କୌତୁକ ମଙ୍ଗଳମ୍ ନିଜର ଶ୍ରୀମତ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିବା ନିଜ ଘରେ ସତ୍ରାଜିତ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଦେବ ସଦନରେ ମଣି ବିପ୍ରୀହିଣ୍ୟ ବେଶୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତା ଭିତରେ ସେ ମଣିଟିକି ରଖିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାରାନ ଅଷ୍ଟୌଷ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଭୋଗ ସେ ପ୍ରତିଦିନ 4 ବ୍ରୀହି ଧନକୁ 1 ଗୁଞ୍ଜ 5 ଗୁଞ୍ଜକୁ ପଣ 8 1 100 ଫଳକୁ 1 ତୁଳା ଗୋଟିଏ ତୁଳାକୁ 1 ଭରି 1 ଭାର କୁହାଯାଏ ତୁଳା 1 ତୁଳା ତୁଳା ବା ଭରିଏ ସୁନା ଭରିଏ ତୁଳାକ 10 ଗ୍ରାମ ତୁଳାକ 10 ଗ୍ରାମ ଉପରୋକ୍ତ ହିସାବରେ ଭରିଟା ବୋଧେ 12 ଗ୍ରାମ 1 ଭାର 8000 ବର୍ଷ 1 ବର୍ଷ ତୋଳା ଆଜିର ଓଜନରେ 11.664 ଗ୍ରାମ ତୋଳା ବା ଭରିକ ହେଉଛି 11 ଗ୍ରାମ କେତେ 8 ଭାର ସୁନା ଓଜନ ହେଲା 8 ଭାର ସୁନାର ଓଜନ ହେବ 64,000 ଗୁଣ 11 ଗ୍ରାମ 746 କିଲୋ 496 ଗ୍ରାମ 746 କିଲୋ 746 କିଲୋ 8 ଭାର ସୁନା प्रत्येक दिन दूसरा शबंत कमणी जोटा कि 746 किलो एवं 496 ग्राम ये सुना दिने दिने शुद्ध भारान अष्टौष स्मृति प्रभु दुर्भिक्षं आर्यरिष्टानि सर्पाधि व्याधयो अशुभा न सन्ति माइनः तत्र
যত্র আস্তে অভ্যর্চিত মণি ସେମାନଙ୍କ ମଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିକି ପୂଜା ପାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ତ 8 ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 746 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସେ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେତିକି ଖାଲି ନୁହଁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବନି, ଅରିଷ୍ଟ ଘରେ କିଛି ଅରିଷ୍ଟ ଆସିବନି, ସାପ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଶାରୀରିକ ରୋଗ, କିଛି ଅଶୁଭ ଶରୀର ଘର ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ହେବନି। ନ ସନ୍ତି ମାଇନ ତତ୍ର ଯତ୍ର ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟର୍ଥ, ଆଉ ସେଠି କୌଣସି ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯାହା ଘରେ ସେ ସେବନ୍ତକ ମଣି ରହିବ ସେ ଘରରେ ଅଶୁଭ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ, କୌଣସି ଅରିଷ୍ଟ ହେବନି, ସାପ କାମୁଡ଼ା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ରୋଗ କିଛି ତ ହେବନି ଆଉ, ଏବଂ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସବୁଗୁଡ଼ା ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ସ ଜାତୁ ମଣି କ୍ୱାପି ଯଦୁ ରାଜାୟ ସୌରିଣୀ ନୈବାର୍ଥ କାବୁକ ପ୍ରାଦାତ ଯାଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ମତରେ କହିଲା ନାହିଁ। ସଜାଚିତ ମଣି କ୍ୱାପି ଯଦୁ ରାଜାୟ ସୌରିଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥରେ ସେ ସତ୍ରାଜିତକୁ ସେ ମଣିଟି ମାଗିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, 8 ସୁନା ସେଠୁ ଦେଉଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଯଦୁରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ପାଖରେ ଏଇ ମଣିଟାକୁ କିଛି ଦିନ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ରଖିବି। କୃଷ୍ଣ ମାଗିଲେ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ନୈବାର୍ଥ କାହାକୁ କହ ପ୍ରାଦାତ, ଏଇଟା ଲୋଭିଟା ସତ୍ରାଜିତ, ତେଣୁ ସେ ଲୋଭି ଆଉ ଦେଲାନି, ମୁଁ ମାନେ ଶୁଣିଲାନି, କିଛି ହଁ କି ନାହିଁ କିଛି କହିଲାନି, କିଛି କଲାନି, ଯାଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ମତରେ କହିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭାବିଲା ନାହିଁ, କହିଲେ ଏଇଟା ନଦେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲିନି, ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଫଳ ହେବ। ତଥାପି ସେ ଦେଲାନି, କିଛି କହିଲାନି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାଗିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରଚୁର ସୁନା ଦେଉଛି ତ, ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ଟିକେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଉଗ୍ରସେନକୁ କିଛି ଦିନ ଦେଇଦିଅ, କିଛି କହିଲାନି, ଲୋଭା। ତଂ ଏକଦା ମଣିଂ କଣ୍ଠେ ପ୍ରତିମୁଚ୍ୟ ମହାପ୍ରଭାଣି ପ୍ରସେନହନ ଭୟମାରୁହ୍ୟ ମୃଗୟାଂ ବେତର ବନେ। ଦିନକର କଥା, ତାର ଭାଇ ପ୍ରସେନଜିତ, ସତ୍ରାଜିତର ଭାଇ, ସେ ମଣିଟା କଣ୍ଠେ ମଣିଂ କଣ୍ଠେ ପ୍ରତିମୁଚ୍ୟ ମହାପ୍ରଭମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବଳ ଜ୍ୟୋତି ଭାରତୀୟ ସେ ସେବନ୍ତ ମଣି ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସେନଜିତ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ହୟଂ ଆରୁହ୍ୟ ମୃଗୟା, ମୃଗୟା ବି ମନରେ ପଶିଗଲା, ବେତରତ ବନେ। ପ୍ରସେନମ ସହୟଂ ହତ୍ୱା ମଣି ମାଛିଦ୍ୟ କେଶରୀ ଗିରି ବିଷମ ଜାମ୍ବବତାଗା ନିହତୁ ମଣି ବିଚ୍ଛଦାଗା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରସେନକୁ ମାରିକିରି ସହୟଂ ଘୋଡ଼ା ସହ ପ୍ରସେନକୁ ମାରି ମଣିକି ନେଇ ଗୋଟେ କେଶରୀ ଆଉ ମାନେ ସିଂହ ସେ ମଣି ଧରିକି ଚାଲିଲା। ଗିରି ବିଷମ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ ଦେଖାଏ, ଜାମ୍ବବାନ ଥାଏ, ସିଂହକୁ ମାରି ମଣି ଇଚ୍ଛାରେ, ମଣି ନେବା ଇଚ୍ଛାରେ ସିଂହକୁ ମାରି ମଣି ନେଲେ, ସିଂହକୁ ମାରିକିରି ମଣି ଧରିକିରି ଜାମ୍ବବାନ ଚାଲିଲେ। ସୁପି ଚକ୍ରେ କୁମାରସ୍ୟ ମଣି କ୍ରୀଡ଼ନକಂ ବିଳେନେ ଅପଶ୍ୟନ ଭ୍ରାତରಂ ଭ୍ରାତା ସତ୍ରାଜିତ ପର୍ଯ୍ୟତବ୍ୟତର। ସୁପି ଚକ୍ରେ କୁମାରସ୍ୟ ମଣି, ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଟି ଦେଇଦେଲା। କ୍ରୀଡ଼ନକମ ବିଳେ, ଭାଲୁ ନେଇକି ଭାଲୁ, କ'ଣ ମଣି କଥା ଯାଉଛି, ଜାମ୍ବବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସିଏ
କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ କୋରଡ଼କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ସିଂହ ମାରିକିରି ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖେଳୁଥା ବସି। ତାପରେ ଅପଶ୍ୟନ ଭ୍ରାତରମ ଭ୍ରାତା ରଖିଦେବା ଅପଶ୍ୟନ ଭ୍ରାତରମ ଭ୍ରାତା ସତ୍ରାଜିତ ପର୍ଯ୍ୟତପ୍ୟତ ଅପଶ୍ୟନ ଭ୍ରାତରମ ନିଜର ଭାଇକି ନ ଦେଖି ବଡ଼ ଭାଇ ସତ୍ରାଜିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ପରିତପ୍ତ ହେଲେ।